같이 하나님 말씀 같이 보도록 하겠습니다. 같이 믿음으로 고백합니다. 보라, 처녀가 잉태하여 아들을 낳을 것이요 그 이름은 임마누엘이라 하리라 하셨으니 이를 번역한즉 하나님이 우리와 함께 계시다 함이라. 아멘. 마태복음 1장 23절 말씀. 보라, 처녀가 잉태하여 아들을 낳을 것이요 그 이름은 임마누엘이라. 처녀가 잉태한 아들이 있는데 그 아들이 이 땅에 태어났는데 그 이름이 무엇이냐면 그 이름 자체가 임마누엘이라는 것이죠. 근데 임마누엘의 뜻은 하나님이 우리와 함께 계시다. 하나님이 우리와 함께 계시다. With us God, with us God, with us God이 임마누엘이라는 것이죠. 임마누엘이라는 말씀의 제목을 가지고 같이 예수님 오심을 잠깐 상고하도록 하겠습니다. 예수님이 이 땅에 저와 여러분을 위해서 오셨습니다. 다 꺼주세요. 그것이 임마누엘이죠. 또 그것은 임마누엘인데 죄인된 저와 여러분을 위해서 오신 것은 임마누엘인데 동시에 그것은 저와 여러분을 위한 선물이기도 하다고 생각 들었습니다. Hey, Brenty. What do you got there? Presents. These weren't here yesterday. For the chains and the door. What chains? What am I supposed to do with These chains. Oh, we can see them, Michael. You're not fooling anyone. We all have them. Chains? What, you mean these accessories? They look great. Well, they feel great and they complete the outfit. That's for sure. And the door? What, they want us to leave? Was someone complaining about the food or the comfort? The money, the opportunity, and the drink. Paul, come on. You of all people couldn't want to leave here. There's no telling what they'd think about you out there. The drink. It's just. Maybe I can just undo the chain. You know the rules. You can't stay here if you don't keep the chains. It's what he said. Well, it's settled. No chains, no pleasure. I'm staying right here. Stay here? Look at us. We are literally in chains. You've never once wondered that maybe there's more than money and croissants? Of course there's more. More money, more things, even more happiness. It's all right here. Happiness? Really? Michael, are you happy? Yeah, I'm getting there. Getting there? Yes, I have a few more payouts coming and I will finally... Finally what? Be as rich as him? Ramsey, how happy are you? Michael. What, Sarah? I'm not leaving. I've just about got enough to make... Well, will that be enough? Or will it be the next thing and the next and the next? Yes, it will be enough, Sarah. I just need a little more Maybe time. we should use the key to get rid of these chains. Well, I like these chains! Besides, we can always open the box later, right? What if we don't get that chance? Remember Tim and Alicia? And Rose? Stop. That's not going to happen. You don't know that. Your money couldn't save her, and how can it save you? Look, if you want to leave so badly, why don't you just go? Well, it's not that simple. I can't just leave. 하나님이
저와 여러분에게 독생자 예수 그리스도를 선물로 주셨습니다. 그것을 믿는 자는, 그것을 취하는 자는, 그 선물을 받아들이는 자는 죄의 사슬에서 풀려지게 되고, 또 그뿐만 아니라 영원한 생명을, 심판을 피하게 되고 영원한 생명을 얻게 된다는 사실인 것이죠. 그게 요한복음 3장 16절에서 18절의 기록입니다. 성탄은 하나님이 계획하신 저와 여러분을 향한 선물이라고 이야기할 수 있을 것 같아요. 오늘 설교 주제제기 영상에도 나온 대로 우리가 그것을 취하기만 한다면, 받아들이기만 한다면, 그 열쇠를 받아서 우리의 죄의 그 열쇠이신 예수 그리스도, 성탄하신 그 예수 그리스도로 인해서 죄의 착고를 풀기만 하면 풀리는 것이죠. 근데 그것은 저와 여러분의 믿음에 달려 있고 선택에 달려 있다는 사실인 것이죠. 그것을 받아들이느냐 받아들이지 않느냐 거부하느냐는 저와 여러분의 몫인 것이고, 하나님께서는 지극히 저와 여러분을 사랑하셔서 선물로 예수 그리스도를 이 땅에 보내주셨습니다. 그것이 성탄이고 성탄절인 것이죠. 그 선물은 무엇이냐면 임마누엘이라는 거죠. 그 예수 그리스도가 죄 없으신 하늘 보좌에 계셨던 그분이 낮고 천한 말구유로 이 땅에 오셔서 육신의 옷을 입고 저와 여러분에게 선물로 주어진 것입니다. 그분의 이름이 임마누엘인 것이죠. 그래서 성탄이라는 것은 곧 무엇이냐면, 성탄은 성육신이 성탄인 것이죠. 또 성육신이 무엇이냐고 말한다면 성육신은 임마누엘이라고 말할 수 있습니다. 임마누엘이 무엇입니까? 임마누엘은 곧 저와 여러분을 향한 하나님의 선물인 거죠. 하나님이 계획하신 선물인 것이죠. 임마누엘이라는 것은 하나님이 저와 여러분 가운데, 이 시간 가운데, 우리 예배 가운데 함께 계시다는 것인데, 그것은 성탄을 통한 예수 그리스도를 통한 예수 그리스도의 성육신을 통한 저와 여러분에게 주어진 선물이라는 것이죠. 그래서 마태복음 1장 23절은 기록되기를, 보라 처녀가 잉태하여 아들을 낳을 것이요 그 이름은 임마누엘이라 하리라 하셨으니, 이를 번역한즉 하나님이 그 높고 천한, 그 높고 천지를 창조하시고 우주 만물을 만드시고 스스로 계신 그분이 영원히 죽을 수밖에 없는 저와 여러분을 안타까이 불쌍히 긍휼히 여기셔서 은혜를 베푸셔서 이 땅에 저와 여러분과 함께 하시기 위해서 오신 것, 구원하기 위해서, 그 죄의 착고를 풀어주시기 위해서 오신 것이 성탄이요 성육신이요 곧 그 이름은 임마누엘이라는 것이죠. 그것은 곧 선물로 인류 역사상 가장 위대한 사건, 가장 위대한 선물이 저와 여러분에게 주어진 성탄의 임마누엘의 성육신의 선물이라는 것이죠. 그것이 하나님이 우리와 함께 계신다. With us God. 하나님이 우리와 함께 계신다. 히브리어에서 임이라는 단어는 함께, with라는 단어입니다. 마누라는 단어는 우리와, us라는 단어입니다. 엘이라는 것은 하나님이죠. 그래서 임마누엘 그러면 임, 함께, 마누, 우리와, 엘, 하나님. 이 천지의 주인 되시고 스스로 계시고 사랑이신 그 하나님이 우리와 함께 계시는 것을 임마누엘이라고 말하고 있습니다. 그것이 오늘 본문 말씀 마태복음 1장 23절입니다. 이거를 기록하면서 또 주제적 영상을 찾으면서 너무 부족한 것을 느껴요. 이 인류 역사상 가장 위대한 이 성탄 이 사건을 어떻게 더 정확하게, 어마어마한 분량에, 어마어마한 깊이에, 높이에, 그래서 찬송에 기록되어 있듯이 그 누군가의 고백은 바다를 먹물 삼아도 이 성탄을 성육신 하신 것을
우리에게 선물 주신 이 선물을 다 기록할 수 없고 하늘을 두루마리 삼아도 다 기록할 수 없는 이 사건, 참 안타까운 것은 이것을 다 설교로 담아내기에는 너무나 연약한 믿음이고 너무나 한계가 있는 사람이구나라는 생각을 가졌습니다. 이 끝도 없는, 깊이를 말하자면 끝도 없이 보이지 않는, 넓이를 말하자면 끝도 없이 보이지 않는 그 광활함이라고밖에 표현할 수 없는 그 임마누엘, 그것이 오늘이라는 것이죠. 그것을 우리는 기뻐하고 즐거워하고 찬송하고 예배하는 것이죠. 우리의 마음으로 또 우리의 삶으로 내 인생 전체를 들여서 그렇게 하는 것이죠. 이사야 7장 14절에 보니까는 그러므로 주께서 친히 징조를 너희에게 주실 것이라. 보라, 처녀가 잉태하여 아들을 낳을 것이요 그의 이름은 임마누엘이라. 임마누엘, with us God. 하나님께서 여러분에게, 저에게, 각 사람에게 함께 계시는 것이 임마누엘입니다. 그것은 하나님의 선물입니다. 하나님의 선물로 주신다는 것이 구약에도 예언되어 있고 신약에도 기록되어 있고, 이 사실을, 이 선물을 누릴 수 있기를, 축하할 수 있기를, 송축할 수 있기를, 예배할 수 있기를, 이 예수 그리스도를 인해서 살아갈 수 있기를 주의 이름으로 축복합니다. 성탄과 성육신은 임마누엘입니다. 임마누엘은 성육신이고 임마누엘이고 선물이고 하나님이 우리와 함께 하신다는 사실이라고 그랬습니다. 이제 말씀을 마무리하겠습니다. 요한복음 1장 14절을 우리가 믿음으로 고백합니다. 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 거하심에 우리가 그의 영광을 보니 아버지의 독생자의 영광이요 은혜와 진리가 충만하더라. 로마서 8장 3절, 율법이 육신으로 말미암아 연약하여 할 수 없는 그것을 하나님은 하시나니 곧 죄로 말미암아 자기 아들을 죄 있는 육신의 모양으로 보내어 육신의 죄를 정하사. 성탄을 하신 것은 저와 여러분이 육신으로 말미암아 영원히 죽을 수밖에, 그 죄에 빠져서 죄의 사슬에 묶여서 영원히 갇혀서 죽을 수밖에 없는 그 모양인데, 그 키를 주셔서, 그 키는 임마누엘 예수 그리스도를 주셔서 그 키로 박스를 열고 문을 열고 들어가기만 하면, 문이 열려지면 자유로운 세상, 영원한 생명, 영원한 능력, 그것을 주시겠다고 약속하신 것이라는 것이죠. 그래서 바울은 로마서를 통해서 죄로 말미암아 자기 아들을 죄 있는 육신의 모양으로 보내어 육신의 우리의, 저와 여러분의 죄를 다 사하셨다라고 표현한 것이죠. 저와 여러분이 육신으로 말미암아 연약하게 할 수 없는 것을 하나님께서 선물로 주셔서 하셨다는 것이죠. 그것이 곧 말씀이 육신되어 우리 가운데 거하심에, 하나님의 말씀, 성경 말씀이 우리 가운데 거하심에 우리가 그 영광을 보니 아버지의 독생자의 영광이요 은혜와 진리가 저와 여러분 가운데, 교회 가운데, 이 독생자 예수 그리스도가 있는, 그 아버지의 사랑이 있는, 아버지의 선물이 있는 그 가정은, 교회는, 개인은 은혜와 진리가 이 땅 가운데 충만한 것이죠. 몸이 좀 상해서, 질병이 걸려서 좀 뭐가 안 돼도, 또 아파도, 또 살아가면서 여러 가지 문제와 어려움을 만날지라도, 그럼에도 불구하고 저와 여러분은 죽음이 다가올지라도, 그 죽음 앞에 섰을지라도 저와 여러분은 선물을 받은 존재인 것이죠. 그래서 아버지의 독생자의 영광이, 그 영광이 교회 위에, 여러분의 가정 위에, 개인 위에 은혜와 진리가 충만하게 되는 것이죠. 그것이 성탄이고 성육신이라는 사실인 것입니다. 지난주 로마서 8장 39절 같이 보도록 하겠습니다. 높음도 깊음도 그 밖에 어떤 피조물도 우리를 주 예수 그리스도의 안에 있는 하나님의 사랑에서 끊을 수 없느니라. 성육신은 하나님의 사랑인 것입니다. 성육신은 하나님의 선물이고
하나님이 우리와 함께 계신다는 사실이고, 그것은 누구도 그거로부터 끊어낼 수가 없고 분리할 수가 없고, 그 사랑이 저와 여러분을 메인바 되게 하신 것인 줄로 믿습니다. 그것이 성탄입니다. 그래서 우리는 주님을 노래합니다. 주님을 찬송합니다. 그래서 드럼 칩니다. 그래서 우리의 모든 것을 드려서 예배하는 것입니다. 우리의 마음을 드리는 것입니다. 되든 안 되든 잘하든 못하든 그것을 주님께서 보시는 것이 아니라, 그것을 우리가 가지고 하는 것이 아니라, 우리의 모든 것으로, 우리의 전 삶으로 주님을 예배하고 찬양하는 것이고 표현하는 것이고 드러내는 것입니다. 오늘 기쁜 성탄, 그것은 기쁜 성탄이라는 것은, 메리 크리스마스라는 것은 크라이스트 플러스 미사, 메사, 예배, 그리스도를 예배하는 것이 크리스마스인데, 그것은 수식어가 붙어 있죠. 그것은 뭐예요? 어떤 수식어가 붙어 있어요? 그것은 크리스마스 이렇게 얘기하지 않잖아요. 메리, 반드시 메리. 그것은 즐거운 것이고, 그것은 영광된 것이고, 그것은 저와 여러분에게 기쁨인 것이고, 또 하나님께도 기쁨이 되어지는 줄로 믿습니다. 성탄의 이 선물이 저와 여러분, 그리고 우리 교회, 여러분 가정, 자녀, 부모, 형제들 가운데 충만할 수 있기를 주의 이름으로 축복합니다.